morning, students. In previous lecture of MET, we have seen some tools in Photoshop. Okay, which tools we have seen in previous lecture? Can anyone reply? Pen tools and text tool. Okay, any other tool? Any other tool? Okay. Paragraph tools is already included in text tool. It is the type of text, either point type or paragraph type. Harshvi, paragraph is not a tool. Okay. Stamp tools. In previous lecture, we haven't seen stamp tools. Okay, horizontal and vertical text tool. Then horizontal text but mask, okay, like that vertical mask in text. Today we are going to see some other miscellaneous tools in Photoshop. Okay, we have seen the pen tool. Using this, we can draw a selection path on any image which is having curvy surfaces. Okay, now suppose you are having an image, or I can say PSD file, in which you have already selected an image, or we can say you have drawn a selection path using the pen tool. That path can be exist in paths, okay, paths palette. Now I want to reselect or I want to modify that path, okay. Then how to do it? See here. So this is the image of an apple. Here in path, work path is stored. This path can be drawn using this pen tool. Now suppose again I want to select this path. See, I have selected just here. The path is displayed here, okay? And now I want to modify this path. Then I can add the anchor points using path selection tool. See, just I have clicked on this path. It has displayed the points. Using these points, I can move this selection. Is this clear to everyone? What is the use of path selection tool? Yes or no? Path selection tool થી શું થાય એ બધાને સમજાણું? Yes or no? You can reselect the already existing path and move that path, or we can say move that selection. Okay. Now another tool is there, that is direct selection tool. In this work path, using direct selection tool, you can make changes also. See, I have used direct selection tool, so it will add the anchor direction points into anchor points. By moving these direction points, you can change the selection. Is this clear to everyone? Yes or no? પાથ સિલેક્શન ટૂલથી શું થાય? તો જે ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટિંગ પાથ છે, જેનું સિલેક્શન કરેલું હતું પેન ટૂલથી, તમે એ પાથને રીસિલેક્ટ કરી શકો, પાથને મૂવ કરી શકો. હવે આ જે સિલેક્શન છે એમાં ચેન્જીસ કરવો હોય તો ડાયરેક્ટ સિલેક્શન ટૂલ છે એ શું કરશે? તો જે એન્કર પોઈન્ટ્સ છે ને એમાં સિલેક્શન માટેના પોઈન્ટ્સ એડ કરશે. આ પોઈન્ટ્સને મૂવ કરી અને તમે એ જે સિલેક્ટેડ એરિયા છે એના શેપમાં ચેન્જ કરી શકો. ઓકે. These both tools are used to reselect the existing path. બીજી વસ્તુ કે તમે પેન ટૂલનો યુઝ કરી અને જો આ સિલેક્શન નહીં કરેલું હોય તો પાથ સિલેક્શન ટૂલ અને ડાયરેક્ટ સિલેક્શન ટૂલ છે એ વર્ક નહીં કરે. બરાબર, આ એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે તમે પાથ પેન ટૂલનો યુઝ કરીને પાથ નથી ડ્રો કરેલો અને વર્ક પાથ અહીંયા સેવ કરેલો નથી તો આ ટૂલ છે એ કંઈ કામનું નથી. ઓકે, મૂવિંગ ટુ ધ નેક્સ્ટ ટૂલ.
We have already seen this text tool. Okay. Now, this is scroll, or we can say hand tool. Using this hand tool, you can scroll any of the image. Suppose we are having this image. Now, if I have clicked hand tool, then it will provide you the hand symbol. See here, hand symbol is there. Using this hand symbol, by clicking a mouse button and dragging mouse up and down or left and right, you can just scroll down, scroll up your document. Okay. Here, scroll all windows means if you have opened so many images, then it will scroll all of them. Okay. Now, next comes zoom tool. It is used for zoom in and zoom out. You can select it from here. This is from zoom in. This is for zoom out. Using this, just click on the document. It will zoom in and zoom out. See, now see this option. Suppose I am zooming in. Resize windows to fit. See, automatically it has added this scroll bars. Okay, window is resized. Now zoom all windows. Okay. Now next thing is new thing for you. This is scrubby zoom. Scrubby zoom થી શું થાય જોજો. Just left and right document drag કરવાનું છે. અમે right side કર્યું. Zoom in, left side, zoom out. Very funny thing. Zoom in, zoom out. If you have checked here, scrubby zoom. Is this clear to everyone? Yes or no? Okay, good. Now see here. Now we are going to see some miscellaneous tools, okay, related to color replacement, color selection. See, I am having an image here. Now in this category, there is an eyedropper tool. Using this eyedropper tool, you can click any of the area in your image and you can get that color in your colors palettes here in toolbox. Okay, see, just select here, or you can get the information of color. See, I am moving this cursor here. It is changing the colors as per the shades given in this apple. Okay. Now there are two places where changes takes place. If I am moving this, just observe here this foreground background color and observe the color palette. Okay, you just have to observe, see what happens. See, it changes the values of R, G and B components into color palettes as per the color, and it changes the color in this palettes also, background and foreground colors. Yes or no? See, this I have clicked here. If I want to copy this color, then I can copy it by using these values also, RGB, or by from this window also. Already it has given the selected color. Okay. Is this clear to everyone? What is the use of eyedropper tool? Yes or no? શું કરે તમને કલર ઇન્ફોર્મેશન આપે. તમારી ઇમેજમાં જે તે કોઈ બી રિજનમાં તમે જ્યાં પોઇન્ટર મૂવ કરો એ પોઇન્ટરનો કલર ઇન્ફોર્મેશન છે તમને આપશે. બે રીતે આપશે, એક કલર પેલેટમાં આરજીબી વેલ્યુમાં આપશે અને જે ટૂલબોક્સમાં ફોરગ્રાઉન્ડ બેકગ્રાઉન્ડ પેલેટ્સ છે એમાં તમને કલર જ ડાયરેક્ટ એડ કરી દેશે. બરાબર છે? હવે એવી જ રીતે બીજો ટૂલ છે કલર સેમ્પલર ટૂલ. કલર સેમ્પલરથી શું થાય? લાઈક આઈડ્રોપર ટૂલ ઓનલી. તમે ક્યાંય બી ક્લિક કરશો ને ઇમેજમાં તો એની કલર ઇન્ફોર્મેશન આપશે, પણ આઈડ્રોપર ટૂલ છે ને પર્ટિક્યુલર એક પોઈન્ટની કલર ઇન્ફોર્મેશન આપતું હતું. અને આ ટૂલનો યુઝ કરી અને તમે ડિફરન્ટ પોઈન્ટ્સ છે એ મૂકી શકો. સી, આ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ એટલે નીચે અહીંયા 1 લખેલું આવ્યું. આ ફર્સ્ટ પોઈન્ટની અહીંયા આરજીબી ઇન્ફોર્મેશન છે પ્રિન્ટ થઈ. ધીસ ઇઝ સેકન્ડ પોઈન્ટ, એની ઇન્ફોર્મેશન આવી. ધીસ ઇઝ થર્ડ પોઈન્ટ. ઓકે, હવે આ ઇન્ફોર્મેશનનો યુઝ કરી અને તમે આરજીબી વેલ્યુઝથી તમે સેમ કલર એપ્લાય કરવો હોય બીજી કોઈ ઇમેજમાં કે
કે સેમ ઇમેજમાં કોઈ બી પોર્શનમાં, તો આ કલર ઇન્ફોર્મેશનનો યુઝ કરીને સેમ કલર છે એ કોપી કરી શકો. આઈ ડ્રોપર ટૂલ અને કલર સેમ્પલર ટૂલ બેનો યુઝ એક જ છે, પણ આઈ ડ્રોપર છે એક જ પોઈન્ટની વેલ્યુ આપશે. કલર સેમ્પલર છે તમને અલગ અલગ પોઈન્ટ્સ છે મૂકવા દેશે, એ પોઈન્ટ્સ ઉપરથી તમે વેલ્યુઝ છે એ રિટ્રાઈવ કરી શકો. બરાબર, સમજાણું બધાને? હા કે ના? ઓકે, ગુડ. નાવ સી, આ જે ટૂલ્સ છે ને એમાંથી બ્રશ ટૂલ ને પેન્સિલ ટૂલ જોયું હતું. હવે એક આવે છે કલર રિપ્લેસમેન્ટ ટૂલ, એનું નામ જ છે કલર રિપ્લેસમેન્ટ. તો એ શું કરશે? ઓલ્ડ કલરને રિપ્લેસ કરી અને ત્યાં ન્યૂ કલર છે એ તમને ગેટ કરી દેશે. બરાબર, એપ્લાય કરવું હોય તો કરી દેશે. સી, અહીંયા આવી રીતે બ્રશ ડિસ્પ્લે થયું છે. બ્રશની સાઇઝ પ્લસ માઇનસ તમે સ્ક્વેર બ્રેકેટ્સથી કરી શકો. ઓકે, બીજી વસ્તુ, આ જે કલર આવી રીતે કલર રિપ્લેસમેન્ટ ટૂલ છે ને એના મોડ છે. તમારે હ્યુ એપ્લાય કરી છે, સેચ્યુરેશન, કલર કે લ્યુમિનોસિટી. હું કલર મોડમાં તમને કરાવું છું. બરાબર છે. લિમિટ્સ કન્ટિગ્યુઅસ રાખીએ છીએ આપણે, ડિસકન્ટિગ્યુઅસ નથી રાખતા. ટોલરન્સ પ્લસ માઇનસ કરી શકો તમે. આ ટોલરન્સ છે ને એક સિલેક્શન ટૂલમાં આવ્યું હતું, તમને યાદ હોય તો. કયા સિલેક્શન ટૂલમાં ટોલરન્સ વેલ્યુ સેટ કરવાની આવે? કોઈ નામ આપી શકે સિલેક્શન ટૂલનું? ક્વિક સિલેક્શનમાં કલર ટોલરન્સ નથી સેટ કરતા આપણે. લાસો ટૂલમાં, લાસો ટૂલ જસ્ટ ફ્રી હેન્ડ સિલેક્શન પ્રોવાઈડ કરે, નથિંગ એલ્સ. મેજિક વેન ટૂલ, યસ, બરાબર છે. તો સેમ વે આ ટોલરન્સ અહીંયા શું યુઝ કરશે? તો કે કલર જે છે જ્યાં તમે ક્લિક કરો છો એની પ્લસ માઇનસ એની સાથે ટોલરન્સની વેલ્યુ જ્યાં જ્યાં મેચ થતી હશે ત્યાં કલર છે એ ચેન્જ કરી દેશે. બરાબર છે. સી હિયર નાઉ. હવે આ કયો કલર યુઝ કરશે? તો કે અહીંયા જે કલર ફોરગ્રાઉન્ડમાં છે એ. બરાબર, જોજો ખાલી હું આવી રીતે આ ટૂલને મૂવ કરતી જાઉં છું, જ્યાં જ્યાં એને ટોલરન્સ વેલ્યુ પ્લસ માઇનસ 30 મેચ થતી હશે ત્યાં ત્યાં એ આ પિંક કલર છે એ એપ્લાય કરે છે. લાઈક ધીસ. બટ મેઇન આનો એડવાન્ટેજ શું છે ખબર છે? કે તમારી ઇમેજમાં જે લ્યુમિનોસિટી વેલ્યુઝ છે, જે કંઈ શેડ્સ છે, આ શેડ્સ કે લ્યુમિનોસિટીને ડેમેજ નહીં કરે. બરાબર, એ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. ઠીક થઈ ગયું ને? વેઇટ અ મિનિટ. જે કાંઈ લાઇટનેસ ડાર્કનેસ છે એ બધું પ્રિઝર્વ થશે, અને એમ છતાં એ કલર નવો છે એ તમે અહીંયા એપ્લાય કરી શકશો યુઝિંગ કલર રિપ્લેસમેન્ટ ટૂલ. મેઇન કલર રિપ્લેસમેન્ટ ટૂલનો યુઝ સૌથી વધારે ક્યાં થાય છે? તો કે તમારી પાસે ઓલરેડી જે ફોટો છે એક્ઝિસ્ટિંગ, આ ફોટોમાં તમારે કોઈ પર્સનના ક્લોથનો કલર ચેન્જ કરવો હોય ને ત્યારે કલર રિપ્લેસમેન્ટ ટૂલ વધારે યુઝ થાય. તમે ઘણા બધા ફોટોઝ જોયા હોય ને, તો કોઈના ઘરે પ્રસંગ હોય ને ફોટો જુઓ, કે એવી રીતે સ્ટુડિયો વાળા કંઈ બી ઇફેક્ટ આપે ને, તો તમે જોજો કે ઘણી વખત કલર કંઈક જુદો હોય ક્લોથ્સનો, અને રિટચિંગ કર્યા પછીનો કલર જુદો હોય, પણ તમે એમાં શેડ્સ ને એ કંઈ જે જુઓ ને એ બધું એઝ ઇટ ઇઝ હોય. તો એ વસ્તુ પોસિબલ થશે કલર રિપ્લેસમેન્ટ ટૂલથી. સી, ધીસ ઇઝ બિફોર, ધીસ ઇઝ આફ્ટર. ઓકે, સમજાણું બધાને કલર રિપ્લેસમેન્ટ ટૂલ? યસ ઓર નો? ઓકે, ફાઇન. હવે તમારે અસાઇનમેન્ટમાં શું કરવાનું છે જોજો. એક જ ઇમેજમાં નંબર ઓફ લેયર્સ ક્રિએટ કરવાના છે. કેટલા લેયર્સ? તો કે અહીંયા 4 અલગ અલગ ઇફેક્ટ છે: યુ, સેચ્યુરેશન, કલર અને લ્યુમિનોસિટી. બધા લેયરમાં આ અલગ અલગ વસ્તુ એપ્લાય કરીને ફાઇલ સબમિટ કરવાની છે. જે ઇફેક્ટ એપ્લાય કરો છો ને એ નામ તમારે અહીંયા લેયરનું નામ રાખવાનું છે. એટલે લેયરને તમારે રીનેમ કરવું પડશે. બરાબર છે? ઇઝ ધીસ ક્લિયર? શું કરવાનું છે તમારે? યસ ઓર નો? ઘણા લોકો છે ને ખાલી ઈચ એન્ડ એવરી લેક્ચરમાં યસ યસ કરે છે, બાકી સબમિટ કાંઈ નથી કરતા. હમણાં લેક્ચર પૂરો થવા હોય ને ત્યારે હું પૂછીશ તમને, જે લોકોએ 25 વખત વાળું વર્ક સબમિટ નથી કર્યું, ઘણા બધા અસાઇનમેન્ટ સબમિટ નથી કર્યા, એ લોકો સામેથી બોલી જાજો, નહીં તો પછી ડબલ ના થાય આવે. બરાબર?
ઓકે ગુડ. હવે તમારા આ જે ટૂલ્સ છે ને એમાંથી મેઇન સ્લાઇસ ટૂલ અને સ્લાઇસ સિલેક્ટ ટૂલ આ બે વસ્તુ બાકી છે, પણ એના માટે નેક્સ્ટ ન્યૂ લેક્ચરની અંદર તમને પહેલા હું વેબ પેજ કેવી રીતે ડિઝાઇન કરવું એ સમજાવીશ, પછી સ્લાઇસ ટૂલ અને સ્લાઇસ સિલેક્શન ટૂલનો યુઝ કરશું. બરાબર છે. હવે અત્યારે તમને લોકોને હું લેયરનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દઉં છું. જોઈ લેજો એક વખત કેવી રીતે લેયર્સ છે એનો યુઝ કરી શકો તમે. તમારે લેયર્સ પેનલ સમજવાની છે તમારા ચેપ્ટર 2માં. લાસ્ટમાં છે ને લેયર્સ રિલેટેડ થિયરી છે, આ એક્ઝામમાં પૂછાય છે તમને. બરાબર. સી આ લેયર્સ પેનલ છે. કયા કયા કંટ્રોલ્સ છે જોજો. અહીંયા લેયર ડિસ્પ્લે થાય, નીચેથી લેયર ડિલીટ થઈ શકે, લેયર એડ થઈ શકે, ગ્રુપ ક્રિએટ થઈ શકે, ફિલ ઓર એડજસ્ટમેન્ટ લેયર ઘણા બધા ટાઈપ્સ છે. યુ સેચ્યુરેશન, વાઇબ્રન્સ, કલર એન્ડ બેલેન્સ. તમારે જે ટાઈપનું એપ્લાય કરવું છે એની ઇફેક્ટ તમે આપી શકો છો. આ બધી વસ્તુ જે છે ને વાઇબ્રન્સ છે, યુ સેચ્યુરેશન છે, કલર બેલેન્સ છે, ફોટો ફિલ્ટર છે, થોડીક કોમન વસ્તુ છે. નવી વસ્તુ છે ઇન્વર્ટ, પોસ્ટરાઇઝ, થ્રેશોલ્ડ એન્ડ ગ્રેડિયન્ટ મેપ. બરાબર છે. હું તમને હમણાં સમજાવીશ કે આ બધી ઇફેક્ટ્સ છે કેવી રીતે યુઝ કરવી. ઓકે. પછી છે આ કયું લેયર થયું તો કે લેયર માસ્ક છે. બરાબર છે. પછી અહીંયા બાજુમાં જે એફેક્ટ્સનો ઓપ્શન છે એ શું છે તો કે લેયર સ્ટાઇલ આપશે. અને આ જે ક્લિપની સાઇન છે ને લેયર લિંક કરવા માટે યુઝ થાય. કેવી રીતે? સપોઝ મેં આ માસ્ક એપ્લાય કર્યું તો અહીંયા જો આવી રીતે ઓલરેડી ક્લિપ્ડ છે. ક્લિપ્ડ નો મિનિંગ કે આ બે લેયર છે એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે. તમારે એને ડિસ્કનેક્ટ કરવા હોય તો ક્લિપ ઉપર ક્લિક કરો એટલે બે ડિસ્કનેક્ટ થઈ જશે. બરાબર. એટલે જે માસ્કિંગની ઇફેક્ટ છે ને એકબીજા સાથે કન્સ્ટ્રેન્ડ નહીં રહે. કન્સ્ટ્રેન્ડ એટલે જોઈન્ટ થયેલી નહીં રહે. બે વસ્તુ છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ તરીકે વર્ક કરશે. બરાબર છે. પેલા આટલી વસ્તુ સમજાણી લેયર્સ પેનલમાં. યસ ઓર નો? ઓકે ફાઇન. નાઉ સી બીજી વસ્તુ તમારે શું જોવાની છે તો લેયર છે કયા મોડમાં તમારે જોઈએ છે. જનરલી આપણે નોર્મલનો જ યુઝ કર્યો છે, પણ માસ્કિંગ ઇફેક્ટ આપતા હોય ને ત્યારે બીજી કોઈ પણ આમાંથી ઇફેક્ટ્સ છે એનો યુઝ કરી જોજો એક વખત. હમણાં હું તમને બતાવું છું કેવી રીતે થાય. ઠીક. ન્યૂ ઇમેજમાં જોઈએ આપણે કે આ અલગ અલગ મોડ્સ છે ને એપ્લાય કરો લેયરને તો શું થાય એ જોઈ લો. જે ફોટો રીટચિંગ લેયરનો યુઝ કરીને થાય ને જો પરફેક્ટલી તમારે કરવું હોય ને તો આ મોડનો યુઝ કરીને બહુ સારી રીતે થઈ શકે. ઘણું બધું થાય એમાં. ઇફેક્ટ્સ આપવી હોય તો ઇફેક્ટ્સ આપી શકો તમે, ફોટો રીટચિંગ કરી શકો. બરાબર. વેઇટ અ મિનિટ. સપોઝ આ ઇમેજ છે મારી પાસે. ઓકે. હવે એના ઉપર મારે નવું લેયર છે એડ કરવું છે. મારે આમાં કંઈક પેટર્ન એપ્લાય કરવી છે. તો સી અહીંયા આ જે લેયર્સના ઓપ્શન્સ છે ને આ જે થર્ડ ઓપ્શન છે લેયર માટેનું, શું અહીંયાથી એપ્લાય કરી શકો તમે? ફિલ ઓર એડજસ્ટમેન્ટ લેયર. ત્યાંથી લેવાનું છે પેટર્ન. શું કરવાનું છે તમારે તો કે પેટર્ન સિલેક્ટ કરવાની છે. કોઈ બી તમારે જે પેટર્ન એપ્લાય કરવી છે એ પેટર્ન સિલેક્ટ કરવાની છે. ઓકે ચાલો અત્યારે આ રાખીએ છીએ આપણે. બરાબર. હવે જોજો કયું લેયર સિલેક્ટ રાખવાનું છે જે તમે ઇફેક્ટ એપ્લાય કરી છે. હવે અહીંયાથી મોડ ચેન્જ કરતું જવાનું છે અને જોતું જવાનું છે. સી જસ્ટ યુ નો મિનિંગ શું થયું આને? જે નીચેનું લેયર હતું એ અને આ ઉપરની જે પેટર્ન હતી એ બે વચ્ચેના કલર્સ જે મેચ થતા હતા એ કલર્સ છે એને હાઇલાઇટ કર્યા, એને યુ એપ્લાય કરી. સી જે ઓરિજિનલ ફોટો હતો એમાં ઇફેક્ટ જોવો અને હવે પછીની ઇફેક્ટ જોવો. બરાબર. સપોઝ એમાં હું લેમિનોસિટી રાખું છું. સી સબટ્રેક્ટ, સોફ્ટ લાઇટ, ઓવર સોફ્ટ લાઇટ તો તમને બતાવ્યું મેં હમણાં. ઓવરલે. સી જે પેટર્ન હતી ને એ પેટર્નની ઇફેક્ટ એ છે અને ટેક્સ્ટની ઇફેક્ટ એ છે. બે વસ્તુ છે. બરાબર. લિનિયર બંધ. આ લિનિયર બંધ કરીને તમે ઓપેસિટી એની પ્લસ માઇનસ કરીને હજી ઇફેક્ટ એપ્લાય કરી શકો લાઈક ધીસ. ઓકે. સમજાણું બધાને? યસ ઓર નો?
Okay, Shahnawaz, again going to repeat. Okay. પહેલા તો આ લેયર ડિલીટ કરીને બતાવું તમને હું અગેન શું કર્યું. મેં એક ઇમેજ લીધી છે, લેયર અનલોક કર્યું જસ્ટ. હવે અહીંયાથી એપ્લાય ફિલ ઓર એડજસ્ટમેન્ટ લેયર છે ને, ક્લિક કરો. તમે ગ્રેડિયન્ટ આપી શકો, જરૂરી નથી પેટર્ન આપો. મેં તમને જસ્ટ ડેમો આપ્યો છે પેટર્નનો. ગ્રેડિયન્ટ એપ્લાય કરવું હોય તો આ ગ્રેડિયન્ટ અહીંયાથી તમારે જે આપવું છે એ સિલેક્ટ કરી શકો. બરાબર છે. સી આ હું ગ્રેડિયન્ટમાં બતાવું છું. પ્રોસેસ સેમ છે. તમે પેટર્ન સિલેક્ટ કરી શકો અને ગ્રેડિયન્ટ સિલેક્ટ કરો એઝ પર યોર ચોઇસ. ચલો અત્યારે મેં આ ગ્રેડિયન્ટ રાખ્યું અત્યારે. ઓકે, હવે જોજો નોર્મલ મોડ છે એટલે તો આખું ગ્રેડિયન્ટ જ એપ્લાય થશે. અલગ અલગ ઇફેક્ટ જોવાની છે તમારે શું થાય છે. સી મલ્ટીપ્લાય કર્યું તો અહીંયા સ્કાયની અંદર ગ્રેડિયન્ટ છે એ મિક્સ થઈને આવ્યું. આ ઓરિજિનલ ઇમેજ હતી અને નાવ સી ધીસ ગ્રેડિયન્ટ. બ્યુટીફુલ ઇફેક્ટ આપી શકીએ આપણે આવી રીતે. યસ ઓર નો? એવી જ રીતે મેં મોડ મલ્ટીપ્લાય યુઝ કર્યો હતો. બીજો કોઈ કલર મોડ છે યુઝ કરું, લાઇટન. સી આ લાઇટન મોડ છે એમાં આપણે મોડ આમનો રાખવો છે. બે ઇમેજની વિઝિબિલિટી પ્રોપર રાખવી છે તો અહીંયાથી ઓપેસિટી ચેન્જ કરી શકીએ ને. આવી રીતે ઘણી બધી ઇફેક્ટ્સ છે જે તમે એપ્લાય કરી શકો. સી આ હ્યુ એપ્લાય કર્યું મેં, આ બિફોર અને આ આફ્ટર. સી ધીસ. હવે સમજાણું? હા કે ના? ઓકે, ગુડ. બાકી બધાને ક્લિયર ને? સરસ. ચાલો તો મને આ ઇમેજ માટે લેયરનો યુઝ કરીને આમાંથી કોઈ બી 3 ઇફેક્ટ એપ્લાય કરીને મને સબમિટ કરવાની છે ઇમેજ. બરાબર? તમારામાંથી જે કરવું હોય મોડમાંથી. ગુડ. ચલો હવે અહીંયા જોજો. અહીંયા કાઇન્ડ ઓફ લેયર છે. ખાલી તમારે અહીંયા સ્પેસિફાઈ કરવાનું છે. આઈધર તો લેયર નેમ છે ને એનાથી તમે ફિલ્ટર કરી શકો. શું કામ અહીંયા નેમ સ્પેસિફાઈ કરવાનું? કે ઘણા બધા લેયર્સ હોય ને તો એનાથી ફિલ્ટરેશન કરવું હોય તો. પણ આ ક્યારે પોસિબલ થાય ખબર છે? તમારી પાસે એક એવી ઇમેજ હોય ને કે જેમાં 50-60 લેયર હોય ત્યારે. યસ અનેરી, હમણાં હું રિપીટ કરું છું પાથ ટૂલ. ઓકે, ચાલો હવે બીજી વસ્તુ. અહીંયાથી ઓપેસિટી ચેન્જ થાય તો તમને ખબર જ છે. અહીંયાથી ફિલ ચેન્જ થાય. ફિલ એટલે મતલબ કે કેટલો પોર્શન જે ઇફેક્ટ છે તો જે કલર છે એ કવર કરે. સી જોજો. ઓકે, બાકી લેયર લોક કે એના કરવા માટે શેનો યુઝ થાય? તો કે અહીંયા લેયર છે એની બાજુમાં લોકની સાઇન હોય, એને પાછું લોક કરવું હોય તો તમે અહીંયાથી આ લોકની સાઇનથી કરી શકો. લોક ઓલ. ઓકે, લોક ટ્રાન્સપરન્ટ પિક્સલ્સ એટલે જે આપણે બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરીને જે ટ્રાન્સપરન્ટ પિક્સલ આવે. લોક ઇમેજ પિક્સલ્સ. લોક પોઝિશન એટલે તમે એને ક્યાંય ટ્રાન્સફોર્મ ના કરી શકો. ઓકે, ચલો હવે એક બીજી તમને નવી વસ્તુ સમજાવું. જે આ લેયર મેનુ છે ને, આ લેયર્સ મેનુમાંથી ઘણી બધી વસ્તુ પરફોર્મ થાય. ઘણી બધી વસ્તુ. જરૂરી નથી કે ઈચ એન્ડ એવરી ઇમેજના રીટચિંગ માટે તમે ટૂલ્સનો જ યુઝ કરો. જસ્ટ લેયરથી એ ઘણું બધું થઈ શકે. હું તમને એક વસ્તુ બતાવું કે ઘણી જગ્યાએ તમે છે ને એ પોસ્ટર્સમાં એમાં જોયેલું હશે. સી હિયર ફર્સ્ટ. આ એક લેયર છે. હવે મારે એક એવી ઇમેજ બનાવવી છે. આઈધર તો એક એવો ફોટો જોઈએ છે જે પર્ટિક્યુલર શેપની અંદર ડિફાઇન થયેલો. બરાબર? તો સૌથી પહેલા શું કરવાનું? તો કે શેપ ડિફાઇન કરો. આ લેયર 0 ની અંદર શેપ ડિફાઇન કરું છું, જોજો. પણ આ કમ્પલસરી રૂલ એ છે કે શેપ છે કલરથી કમ્પલસરી ફિલ થયેલો હોવો જોઈએ, નહીતર ઇફેક્ટ એપ્લાય નહીં થાય. ઓકે, ક્લિપિંગ માસ્કનો ડેમો આપું છું. ક્લિપિંગ માટે શેપ જે આપો છો ક્લિપિંગનો એ શેપ કમ્પલસરી કલરથી ફિલ થયેલો હોવો જોશે, નહીતર ક્લિપિંગની ઇફેક્ટ નહીં આવે. હવે આના પછી નવું લેયર જોજો. શેપની ઉપર નવું લેયર લેવાનું છે, નીચે નહીં ચાલે. તો ક્લિપિંગ છે એ વર્ક નહીં થાય. ઓકે, નાઉ પ્લેસ. સપોઝ મારે કોઈ એક ફેસ છે એ આ રાઉન્ડ શેપમાં જોઈએ છે. ઓકે, અત્યારે આને એન્ટર કરીને પ્લેસ કરી દીધું મેં. આમાં કંઈ કરવાનું નથી બીજું. હવે જે નવો ફોટો એડ કર્યો ને જે લેયરમાં, એ લેયર સિલેક્ટેડ રાખો. ગો ટુ લેયર્સ મેનુ, ક્રિએટ ક્લિપિંગ માસ્ક ઓર શોર્ટકટ ઇઝ Alt+Ctrl+G. ઓકે, સી ધીસ. તમારી ઇમેજ હતી એ આ જે નીચેનો શેપ છે એ શેપની અંદર
ક્લિપ થઈને આવી. હવે આ ઇમેજને તમારે રોટેટ કરવી હોય ને તો ઇમેજ વાળું લેયર સિલેક્ટ કરી, રોટેટ મીન્સ કે મૂવ કરવી છે તમારે કંઈ, તમે મૂવ ટૂલથી એ સિલેક્ટ કરી શકો. ઓકે, આ પેલા સમજાણું મેં શું કર્યું હોય? યસ ઓર નો? આ ક્લિપિંગ સમજાણું બધાને? એવું જરૂરી નથી કે તમે અહીંથી ઇલિપ્સ જ લો, કોઈ બી શેપ લઈ શકો. સી પોલિગોન ટૂલનો યુઝ કરો ને તો પોલિગોનમાં તમારે કેટલી સાઇડ્સ રાખવી છે એ તમે ડિફાઇન કરી શકો. અહીંયા જો સાઇડ્સ એવો ઓપ્શન આવે છે પોલિગોનમાં, 3 સાઇડ્સ છે. સપોઝ મારે 5 રાખવી છે તો જોજો પોલિગોન કેવો ડ્રો થાય. આ 5 સાઇડનો પોલિગોન ડ્રો થયો. ઓકે, 3 સાઇડ રાખું તો શું થશે? ટ્રાયેંગલ ડ્રો થશે. એવી જ રીતે આ 5 સાઇડ્સ છે એની બદલે હું 8 સાઇડ્સ રાખું. See this. ઓકે, આવા બધા શેપ્સ છે એની અંદર તમે કોઈ બી ઇમેજ છે તો આ ફેસ છે એનું ક્લિપિંગ કરી શકો. આ ક્યારે કામ આવે? તમે કાંઈ બી પોસ્ટર બનાવો છો ને, કે કોઈ સપોઝ એડવર્ટાઇઝિંગનું પોસ્ટર છે એમાં પર્સન્સની ઇમેજ તમારે ક્લિક કરવી છે ત્યારે યુઝ થાય. પણ મેઇન વસ્તુ યાદ રાખવાની કે જ્યારે શેપ અને ફોટો આ બે વસ્તુનો યુઝ છે અને ક્લિપિંગ ક્રિએટ થઈ જાય પછી બે લેયરને કંટ્રોલ કી પ્રેસ કરીને સિલેક્ટ કરો, રાઈટ ક્લિક કરી અને મર્જ લેયર્સ કરી નાખવા. શું કામ? ફાઇનલ ઇફેક્ટ એક વખત અપાઈ ગઈ છે પછી મર્જ કરી નાખો ને એટલે શું થાય કે એની અંદર બીજા કઈ ચેન્જીસ ના થાય. તમે ડાયરેક્ટલી આ ઇમેજનો યુઝ ગમે ત્યાં કરી શકો, ડાયરેક્ટ આને કોપી પેસ્ટ કરી શકો ક્લિપ્ડ ઇમેજ. ઓકે, ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ એવરીવન? ભૂમિ, શું તું ક્વેશ્ચન કરે? મને સમજાતું નથી. તારું માઇક ઓન કરીને બોલ. રિપીટ કરું? ઓકે, વેઇટ. હેલો હેલો. હા હા બોલ. રિપીટ કરું છું અગેન, વેઇટ. સી, આ એક નવું લેયર છે. આ લેયરમાં આપણે શું કરવાનું છે તો કે એક શેપ ક્રિએટ કરીએ છીએ. શેપમાં મારે ઇમેજનું ક્લિપિંગ કરવું છે, બરાબર છે? સી, અહીંયા જસ્ટ ક્લિક કર્યું ને, મેં પોલિગોન સિલેક્ટ કર્યો તો એટલા માટે આવ્યું નંબર ઓફ સાઇડ્સ, વિડ્થ, હાઇટ, સ્મૂથ કોર્નર, સ્ટાર. તમે સ્ટાર આપશો ને તો બાય ડિફોલ્ટ એ સ્ટાર એ ડ્રો કરશે. સી, ઓકે, આવી રીતે. સપોઝ મેં આ એક શેપ ડ્રો કર્યો છે અહીંયા. આ શેપની અંદર મારે ઇમેજનું ક્લિપિંગ કરવાનું છે. ઓકે, કે નહીં? મર્જ લેયર અને લિંક લેયરનો મિનિંગ શું થાય? મર્જ એટલે બે લેયર છે એ કમ્પ્રેસ થઈને એક લેયર બનશે. લિંક લેયર એટલે એકબીજા સાથે લિંક હશે, એટલે ઇફેક્ટ જે કંઈ આપને એ લિંક લેયરમાં બધામાં એપ્લાય થશે. ઓકે, ઇઝ ધીસ ક્લિયર? યસ ઓર નો? ઓકે, ગુડ. નાઉ સી, અગેન હું ક્લિપિંગ વાળો પ્રેક્ટિકલ છે એ પાછો પરફોર્મ કરીને બતાવું છું તમને. જે ક્લિપિંગ માસ્ક ક્રિએટ કર્યું હતું પહેલા, અત્યારે હું રાઉન્ડમાં જ બતાવું છું તમને, બરાબર? એટલે તમને વધારે ક્લિયર થાય. પછી બીજા શેપમાં તમે તમારી રીતે ટ્રાય કરજો. હવે ક્લિપિંગ માટે શેપ કમ્પલસરી છે. શેપ હોવો જોઈએ તો ક્લિપિંગ થાય. બીજી વસ્તુ, જે તે શેપનો યુઝ કરો છો એ શેપ છે એ કમ્પલસરી કલરથી ફિલ થયેલો હોવો જોઈએ. આ શેપને સિલેક્ટ કરો ને તો આ ફિલમાંથી અહીંયા નલ ના હોવું જોઈએ. કોઈ બી કલર કમ્પલસરી ફિલ થયેલો હોવો જોઈએ તો જ ક્લિપિંગ માસ્કની ઇફેક્ટ આવશે, બાકી નહીં આવે, બરાબર? હવે એના ઉપર ન્યૂ લેયર લે. આ ન્યૂ લેયરમાં શું મૂકવાનું છે તો કે જે ફોટો છે એને તમારે ક્લિક કરવો છે એ ફોટો મૂકવાનો છે, એ ઇમેજ મૂકવાની છે, બરાબર? See this image. ઓકે, જસ્ટ એને પ્લેસ કરી દેવાની છે. એન્ટર આપશો એટલે ત્યાં પ્લેસ થઈ જશે, બરાબર? હવે ક્લિપિંગ શેનું કરવાનું છે તો કે આ ફોટો છે એનું કરવાનું છે. એટલે ફોટો વાળું લેયર સિલેક્ટ કરીને એને રાઈટ ક્લિક કરીને ક્રિએટ ક્લિપિંગ માસ્ક કરી શકો. આઈધર ગો ટુ લેયર્સ મેનુ, ત્યાંથી તમે ક્લિપિંગ માસ્ક કરી શકો. ક્લિપિંગ માસ્કથી શું થશે? નીચેનું જે લેયર હશે ને એના શેપ પ્રમાણે, એમાં જે શેપ ડ્રો કર્યો છે એ પ્રમાણે માસ્ક ક્રિએટ થશે. ઓકે, નાઉ સી, આ લેયર સિલેક્ટેડ છે ઇમેજ વાળો. એ જ લેયર સિલેક્ટ રાખીને મૂવ ટૂલનો યુઝ કરીને ઇમેજને પ્રોપરલી તમે આમ પ્લેસ કરી શકો તમારા શેપની અંદર.
તમને એવું થાય કે શેપ હજી નાનો પડે છે તો શેપને ક્લિક કરી શેપને રીસાઇઝ કરી દો. ઓકે, નાવ અગેન આ ઇમેજ છે એને અહીંયાથી મૂવ કરવી હોય તો અંદર મૂવ કરી શકો. આટલું ક્લિયર પેલા મૂવિંગ? યસ ઓર નો? ઓકે ફાઇન. હવે શું કરવાનું કે આ ક્લિપિંગ ક્રિએટ થઈ જાય ને પછી શેપ જે આપેલો છે એ શેપ વાળું લેયર અને જે ઇમેજ હતી ઉપર એ વાળું લેયર બે કંટ્રોલ કી પ્રેસ કરી રાખીને બે એક સાથે સિલેક્ટ કરવાના છે. પછી રાઈટ ક્લિક કરીને મર્જ લેયર્સ, એટલે જો એ બે એક લેયરમાં કમ્પ્રેસ થઈ ગયા, બરાબર? એટલે હવે કેવું થાય કે તમારે આ ઇમેજ જ ખાલી ડાયરેક્ટલી ક્યાંય કોપી પેસ્ટ કરવી હોય, તમારા પોસ્ટરમાં મૂકવી હોય તો તમે એને મૂકી શકો. હવે તમે આખી ઇમેજને રીસાઇઝ કરશો ને તો અંદરની ઇમેજ નહીં કે બહારનું જે રાઉન્ડ હતું એને કોઈ એવી ઇફેક્ટ નહીં આવે કે આખું ચેન્જ જ થઈ જાય, બરાબર છે? હવે ક્લિયર બધાને? હા કે ના? ઓકે ફાઇન, સરસ. તો ચાલો તમારે હવે એક સરસ તમારો ફોટો કે બીજો કોઈ ફોટો એને આવી રીતે ફ્લિપિંગ કરીને મને સબમિટ કરવાનું છે, પ્રેક્ટિકલ. ઓકે, નેક્સ્ટ સેશનમાં વેબ પેજ કેવી રીતે ડિઝાઇન કરવું અને એને સ્લાઇસિંગ એટલે પાર્ટિંગ કરીને એમાં લિંક કેવી રીતે એપ્લાય કરવી એ સ્લાઇસ ટૂલ અને સ્લાઇસ સિલેક્શન ટૂલથી હું તમને સમજાવીશ. ઓકે, so today we are going to end our session over here. Thank you students.